तो छोटाउदेपुर हाईवे पर दारूना नशामां बेफाम ट्रेक्टर चलावता शख्सनो वीडियो वायरल थयो छे। छोटाउदेपुर तेजगढ़ हाईवे पर ट्रेक्टर आड़ेधड़ हंकार्યું। रोड पर वाहनों और लोकोना जीव पर सर्जाયું जोखम। राहदारीए ट्रेक्टरने रोकीने ड्राइवरने सवाल कर्यो हतो। पोते ₹20 नो दारू पीधो होવાનો ड्राइवरे स्वीकार कर्यो। 60 રૂપિયાનું પીધું દારૂ, 20 રૂપિયાનું સોડા પીધી. એ તો પહેલા આપણે હોતી હતી. આપણે નાગરિક છીએ, તમે મારા ભાઈ છો. 20 રૂપિયાનું દારૂ પીધી અને 40 રૂપિયાનું સોડા પીધી. તો બનાસકાંઠામાં ફરી એકવાર જોખમી સવારીનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારનો વિડીયો હોવાની શક્યતા છે। જીપની ઉપર બેસીને જોખમી સવારી ઘેટા બકરાની જેમ પ્રવાસીઓને બેસાડાય છે। ખાનગી વાહન ચાલકોની મનમાની શું આ દ્રશ્યો ટ્રાફિક પોલીસ કે બનાસકાંઠા પોલીસને નથી જોવાતા? જીવના જોખમે પ્રવાસીઓને બેસાડતા કોઈ અકસ્માત થાય તો આખરે કોણ જવાબદાર તે એક સવાલ અહીં ઉપસ્થિત થાય છે। गुजरातना एकमात्र कांग्रेसना सांसद गेनीबेन ठाकोरे अंबाजीमां माता अंबाना चरणों में शीश झुकाव्યું। अंबाजी पहुंचता कांग्रेसना कार्यकर्ताओए तेमनुं ढोल नगारा अने फूलहार करीने फटाकड़ा फोड़ीने स्वागत कर्યું। गेनीबेन खुली जीपमां अंबाजी मंदिरे पहोंच्या हता, ज्यां तेओ अन्य श्रद्धाळुओनी जेम ज लाइनमां उभा रही माताजीना दर्शन कर्या हता। गेनीबेने जणाव्युं हतुं के माताजीना आशीर्वादथी चूंटणी जीती छे, एटले फरी मां अंबेना दर्शन करवा आવું છું। समग्र कांग्रेस पार्टी विचारधारा रही है कि लोगों वच्चे सुख दुखना भागीदार बनो। प्रजाए चूंट्या है तो एनु ऋण अदा करो अने एक सादगीपूर्वक लोगों वच्चे रहीने लोकोनी समस्याओं कई रीते हल थाय। लोकोना टेक्सना पैसा ओछामां ओछा ए जे चूंटायेला पदाधिकारी एनो यूज ओछामां ओछो करे, जरूरियात वगर खोटा ताइफा न करे अने ए पैसा प्रजाना हितमां लगावे एवो कांग्रेस पार्टीनो कायमी विचार रह्यो छे। तो राजकोट टीआरपी गेम झोन आग कांड मामले तपासनो धमधमाट चाली रह्यो छे, त्यारे राजकोट मनपाना पदाधिकारीओ अने भाजप नेताओ मुख्यमंत्रीने मळवा गांधीनगर पहोंच्या हता, ज्यां सीएम साथे बैठक करीने चर्चा करी हती। जेमां राजकोटना मेयर, स्टेन्डिंग चेरमेन तेमज भाजप प्रमुख सहितना नेताओ हाजर रह्या हता, जेमां शाळाओना सील हटाववा रजूआत करी हती। महत्वनुं छे के तंत्र द्वारा वेपारीओ, स्कूलो अने कमर्शियल बिल्डिंगो सहित 500 करता वधु मिलकतो सील करवामां आवता भारे रोष जोवा मळी रह्यो छे। तो बैठक बाद आरएमसीना स्टेन्डिंग चेरमेननुं विचित्र निवेदन सामे आव्युं, जेमां तेओए कह्युं के आरएमसी द्वारा 22 जेटली शाळाओ पासे तमाम सेफ्टीनी सुविधा होवा छतां सील कराई छे, तेना सील हटाववा माटे रजूआत कराई छे। अमारी रजूआत जे गैरकायदेसर स्कूल है एने सील मार्या एना माटेनी नथी। एना उपर तो कड़कमां कड़क कार्यवाही थशे ज, परंतु 22 थी वधु स्कूलों एवी छे के जे 2 एकड़ 3 एकड़ना संकुलमां स्कूल है के जेनी पासे बीयू सर्टिफिकेट है, फायर एनओसी है, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है। एवी स्कूल माटे रजूआत हती ने एवी होस्पिटलों माटे रजूआत हती। माननीय मुख्यमंत्री श्री ने अमे कोई गैरकायदेसर रजूआत करवा आव्या नथी। जे गैरकायदेसर बिल्डिंग राजकोट में छे, जेनी पासे फायर एनओसी नथी के जेनी पासे बीयू सर्टिफिकेट नथी, एवी तमाम प्रोपर्टी ने सील मारवानी छे अने एनी प्रक्रिया चालू छे। एना माटे अमे आव्या पण नथी। जे शाळाओ जे लीगल छे, महानगरपालिकाए जे सील मार्या छे के जेनी पासे बधुं ज। હવે વાત કરીએ અને સમાચારની, ત્યારે હવે સવાલ એ પણ ઊભો થાય છે કે જો શાળાઓ પાસે BOU થી લઈ ફાયર એનઓસી સહિત બધું હોય તો પછી શાળાઓને સીલ શા માટે કરાઈ છે? अन्य समाचार पण बात करीशुं। जामनगरथी जामनगरमां सावचेती अने सलामती माटे सूचना अपाई छे। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीनी डिઝાસ્ટર कमिटीए गाइडलाइन माटे सूचन जारी कर्युं छे। एवी दरेक इमारत जेमां फायर एनओसीनी जरूर होय तेमां उपर सूचन मुजब दरेक प्रवेशद्वार उपर बोर्ड लगावવું फरजियात बनाववा सूचना आपवामां आवी छे। रेडक्रॉसनी डिઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ कमिटीए आ तमाम बाबतोनो अनुरोध कर्यो। तमाम इमारतों में प्रत्येक मुख्य द्वार पर 1 फूट पहोळाई तथा 2 फूट लंबाईનું एक बोर्ड जेमां कॉर्पोरेशन द्वारा नक्की करेल डिजाइन फॉन्ट साइजनी फायर एनओसीનું बोर्ड लगाववा सूचना अपाई छे। राजकोट गेम झोन अग्निकांड जेवी घटना न बने ते माटे सूचनो कराया छे।
પ્રવેશદ્વાર ઉપર આ લગાવવામાં આવે અને જો કોઈ વ્યક્તિ આ બોર્ડ જોતું નથી તો એની ફરિયાદ દાખલ કરવાની પણ એમાં પદ્ધતિ મૂકેલી હોય અને એમાં ફરિયાદ દાખલ કરનારની ગોપનીયતા પણ જળવાય નામોની એની પણ વ્યવસ્થા કરવા અને આવી કોઈ ફરિયાદ મળે તો 2 દિવસની અંદર આનું તાત્કાલિક નિરાકરણ કરવા પણ કડકાઈથી કામગીરી કરવા એક કડક કોન્ક્રીટ અને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત સિસ્ટમ એપ્લાય કરવા માટે જણાવેલ છે. પોતે જ તે પારદર્શી રીતે આમાં એન્ટર થયું કે કેમ એ જાતે જ નક્કી કરી શકે પ્રાથમિક રીતે એ માટેના સજેશન્સ પ્રાથમિક રીતે જણાય છે. હું સજેશનને આવકારું છું અને જેટલા ત્વરિત આ અમે અમલી બનાવી શકીએ એટલા અમલી બનાવવાના પ્રયત્નો પણ કરશું. તો રાજકોટ અગ્નિકાંડ બાદ ભરૂચમાં જંબુસર વહીવટી તંત્ર પણ સતર્ક થઈ ગયું છે. જંબુસર નગરપાલિકા દ્વારા ફાયર સેફટી વગરની મિલકતો સીલ કરી દેવામાં આવી છે. 2 હોટલની સાથે એક સ્કૂલને પણ સીલ મારી દેવામાં આવ્યું છે. બ્રાઇડલાઇન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલને મારવામાં આવ્યું છે સીલ. આ સાથે જંબુસર બશેરા ગેસ્ટ હાઉસ, સિટી ગેસ્ટ હાઉસ, વેલકમ ગેસ્ટ હાઉસ, તાજ હોટલ તેમજ ક્લાઉડ હોટલને પણ સીલ મારી દેવામાં આવ્યું છે. સવેરા ગેસ્ટ હાઉસ, સિટી ગેસ્ટ હાઉસ, વેલકમ ગેસ્ટ હાઉસ, ક્લાઇડ હોટલ, તાજ હોટલ જેઓની એનઓસી અને બીયુસીની પરવાનગી ન હોય તેઓની મિલકત સીલ કરેલ છે. વધુમાં જંબુસર નગરપાલિકાએ બાળકોનું ભાવિ ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે સર્વે કરવામાં આવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે બ્રાઇટ લાઇન્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલનું પણ બીયુ અને એનઓસી પરમિશન નથી, જેના કારણે આ સ્કૂલને પણ જંબુસર નગરપાલિકાએ સીલ કરવામાં આવેલી છે. મોરબી શહેરની હદમાં આવેલા 45 હિન્દુ મંદિરોને નોટિસ ફટકારવામાં આવતા હિન્દુ સમાજના લોકોમાં રોષ છે. અનધિકૃત જગ્યા પર આવેલા 45 મંદિરોને નગરપાલિકા દ્વારા પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ ફટકારાઈ છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે માત્ર હિન્દુ મંદિરોને જ ટાર્ગેટ કરીને નોટિસ અપાઈ છે, અન્ય ધર્મસ્થાનને નહીં, જેને લઈને હિન્દુ સમાજના લોકોએ કલેક્ટરને હિન્દુ મંદિરોને યથાવત રાખી હિન્દુઓની આસ્થાને ઠેસ ન પહોંચાડવામાં આવે તેની ઉપર સુધી રજૂઆતનું જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પાઠવ્યું છે. નગરપાલિકા દ્વારા જે આપણા આસ્થાથી બંધાયેલ ધાર્મિક દેવસ્થાનના મંદિરોને જે નોટિસ આપવામાં આવી હતી એના અનુસંધાને જે મંદિરોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી એ સર્વે મંદિરના પૂજારી અને હિન્દુ સમાજ દ્વારા જે આ કલેક્ટરને એક આવેદનપત્ર દેવામાં આવ્યું છે. કેમ કે જે તે સમયે નગરપાલિકા દ્વારા જે સર્વે કરવામાં આવ્યું હતું એ માત્ર ને માત્ર હિન્દુ સમાજને ટાર્ગેટ કરીને સર્વે કરવામાં આવ્યું હતું. તો હકીકતમાં જેને સર્વે કર્યું છે એને શું બીજા કોઈ એવા સ્થળ ન દેખાણા કે જે હકીકતમાં નગરપાલિકાની જે જગ્યા દબવીને બેઠા છે વર્ષોથી? આ જલારામ મંદિરે એક મિટિંગ 45 મંદિરો અને સર્વે સંગઠનના સાથીઓ જે સંગઠન હોય હિન્દુઓના એમની એક મિટિંગનું આયોજન કરેલ. એમાં નક્કી કરેલ કે મંદિરના જે સંચાલકો, મંદિરની આસપાસ રહેતા લોકો એક આવેદનપત્ર આપે. એ આવેદનપત્રની નકલ બધા મંદિરોને આપી બધા જ મંદિરવાળાઓએ સહી સિક્કા કરી અને આ આવેદનપત્ર ભારત સરકારને મોકલી આપેલ છે. તો આ મુદ્દે મોરબી જિલ્લા કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને હજુ સુધી ક્યાંય પણ ધાર્મિક સ્થળોમાં તોડફોડ કરાઈ નથી. તમામ ધાર્મિક સ્થળોને પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ આપવામાં આવી છે અને આ પ્રકારની નોટિસ કોઈ એક ધર્મના ધાર્મિક સ્થાનોને જ નહીં પરંતુ તમામ ધર્મના સ્થાનોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નામદાર હાઈકોર્ટ મારફતે આ કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. હાલ આ બાબતે પ્રાંત અધિકારી અને નગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા ફક્ત માહિતી મેળવીને નોટિસ આપવામાં આવેલ છે અને તેઓને પોતાની જાતે જ આ જે આ દબાણ હોય એ દૂર કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવેલી છે. હાલ કોઈ એ પ્રકારની તોડફોડની કે અન્ય કોઈ કામગીરી કરવામાં આવેલી નથી. તો નવસારી જિલ્લામાં જર્જરિત કચેરીઓ ખાલી કરવા આદેશ, તાત્કાલિક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવા પત્ર જાહેર કરાયું છે. જૂના થાણા કેમ્પસમાં આવેલી 40થી વધુ કચેરીઓ ખાલી કરાશે. ભૂકંપ વિરોધી સ્ટ્રક્ચર ન હોવાથી તાત્કાલિક ખાલી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. કચેરી ખાલી કર્યા બાદ બહુમાળી ભવનનું કરાશે ડિમોલેશન. તો ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટી ખાતે વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત આ ચેસ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. આ સ્પર્ધામાં 40 દેશના 228 સ્પર્ધકોએ ચેસ રમતમાં ભાગ લીધો હતો.
ગુજરાત સ્ટેટ એસોસિએશન દ્વારા સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું. 1 જૂનથી વર્લ્ડ જુનિયર સ્પર્ધા ગિફ્ટ સિટી ખાતે શરૂ થઈ હતી. સ્પર્ધા નિહાળવા રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ પહોંચ્યા હતા. સ્પર્ધકો સાથે હર્ષ સંઘવીએ ઇન્ટરેક્સને સંઘવી કર્યું હતું. હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે આવનારા સમયમાં ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ માટે આગવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. સંખ્યામાં પ્લેયર્સ ભારતમાં પધારેલા છે ને ખાસ કરીને ગુજરાતની ધરતી પર પધારેલા છે. આ બધા જ એવા પ્લેયર્સ છે કે જે પ્લેયરો દુનિયાભરની અલગ અલગ ચેસ ટુર્નામેન્ટ્સમાં અલગ અલગ મેડલ્સ પ્રાપ્ત કરેલા છે, જે આવનારા દિવસોની અંદર સિનિયર્સ રમવાના છે એવા જુનિयर प्लेयर्सને આપણે હોસ્ટ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. हमारे गुजराती कल्चर का अनुभव कराया, उससे बहुत गर्व की बात है और हम इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हर्ष संघवी जी से बहुत धन्यवाद मांगते हैं. उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है. તો પ્રજાના મહેનતના ટેક્સના પૈસાનું આંધણ અને વ્યર્થ ખર્ચનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આણંદ પાલિકાએ પૂરું પાડ્યું છે. આણંદના બાકરોલમાં કરોડોના ખર્ચે સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરાયો, જે માટે બાકરોલ પાસે સરકારી જગ્યા પણ અપાઈ ગઈ અને પ્લાન્ટ સ્થાપિત પણ કરાયો. પણ હજુ સુધી આણંદ પાલિકાના ગેરવહીવટને કારણે આ પ્લાન્ટ શરૂ નથી થઈ શક્યો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આણંદ નગરપાલિકા હસ્તેના બાકરોલ અને ઉમાભવન પાછળ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું આયોજન કરેલું. બાકરોલ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ લગભગ 10 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈને આજે શોભાના ગાંઠિયારૂપ બની ગયું છે. રાજ્ય સરકાર કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપી છે, પરંતુ ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન અને આણંદ નગરપાલિકાને અણઘડ વહીવટના કારણે અત્યારે આ પ્લાન્ટ બંધ રહેવા પામ્યો છે. મહત્વનું છે કે બાકરોલ પાસે આણંદ શહેરની ગટરોના ગંદા પાણીને શુદ્ધ કરી આ પાણી આજુબાજુના ખેતરોને પૂરું પાડવા 2015માં 8 થી 10 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરાયો. પણ તેના માટેની પાઇપો અને અન્ય કામ પૂર્ણ ન થતાં પ્લાન્ટ ધૂળ ખાઈ રહ્યો છે. જ્યારે આ મુદ્દે પાલિકાના ચીફ ઓફિસરનું કહેવું છે ટૂંક સમયમાં સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ શરૂ થઈ જશે. લાઇનનું કામ બાકી હતું, એ ડિસ્પોઝલ લાઇનનું કામ છે હમણાં લગભગ 1-2 મહિના પહેલાં જ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને એ કામ પૂર્ણ થઈ ગયેલું છે અને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જે ટ્રાન્સફોર્મર નાખવાનું છે એનો વર્ક ઓર્ડર આપી દેવામાં આવેલ છે. લગભગ એકાદ વીકની અંદર ટ્રાન્સફોર્મર આવી જાય એટલે એસટીપીની કામગીરી શરૂ થઈ જાય, એટલે કોઈ ખર્ચ વેસ્ટેજ ગયો કે કોઈ એવું કંઈ છે જ નહીં. આણંદ જિલ્લાની આણંદ નગરપાલિકા અને ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન 2015માં 10 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અહીંયા બાકરોલ ખાતે શરૂ કરેલો. આખો પ્લાન્ટ બની ગયો છે. છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોથી આ પ્લાન્ટ બની ગયો છે, પણ એનો જે હેતુ હતો એ સિદ્ધ થયો નથી. મહત્વનો હેતુ આ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનો એ હતો કે સમગ્ર આણંદ શહેરની ગટરનું ગંદુ પાણી અહીંયા સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં લાવી એને સ્વચ્છ કરી રિસાયકલિંગ કરી અને આજુબાજુના ખેતરોને શુદ્ધ પાણી પૂરું પાડવાનો હતો. ચોક્કસ હું દ્રશ્યમાં બતાવવા માગીશ કે આ જે સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે એ અત્યારે બંધ હાલતમાં છે. અહીંયા જે કોઈ મશીનરી લગાડવામાં આવી છે એની કોઈ પણ જાતની માવજત થઈ નથી અને ખૂબ જ કહી શકાય કે એ અત્યારે મશીનરી છે એ બિલકુલ બંધ છે. કદાચ શક્ય છે કે આવનારા વર્ષોમાં જો પ્લાન્ટ શરૂ નહીં થાય તો આ જે કોઈ મશીનરી છે એ કાટ ખવાઈ જશે. ચોક્કસ આ અંગે અહીંયા સ્થાનિક નાગરિકોનું કહેવું છે કે આણંદ નગરપાલિકાના જે નાગરિકો છે એ કરોડો રૂપિયા ટેક્સ નગરપાલિકાને ચૂકવે છે અને એના આધારે આ પ્રકારના વિકાસના કામો થતા હોય છે. ત્યારે આ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ લગભગ 9 વર્ષથી બંધ છે અને આણંદ નગરના જે પ્રજાજનો છે એના ટેક્સના નાણાં વ્યર્થ એટલે કે વેડફાયા છે. જનક જાગીરદાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, આણંદ. જૂનાગઢમાં એક અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મહિલાએ મનપાના એક અધિકારીને દુષ્કર્મના કેસમાં ફસાવી ધમકી આપી લાખો રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. ભોગ બનનાર અધિકારીને ચામડીનો રોગ હોવાથી મહિલાએ તેની સારવાર કરાવી આપવાના બહાને અધિકારીનો ન્યૂડ વિડીયો ઉતારી લીધો હતો. ત્યારબાદ મનપા ઓફિસે પહોંચી અધિકારી પાસેથી લાખો રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. બીજી તરફ મહિલાએ B ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં અધિકારી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની વાત પણ કરી હતી, જો કે અધિકારીએ તમામ ફોન ડિટેલ્સ પોલીસને આપી હતી. હાલ તો આ કેસને લઈને પોલીસે મહિલા વિરુદ્ધ 389 મુજબ ગુનો નોંધીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અલગ અલગ સમયે માંગણી કરેલી
તેવા તેમને કોલ રેકોર્ડિંગ અને અન્ય રેકોર્ડિંગ રજૂ કરતા આ બાબતે એક આદેડવાઈની મહિલા વિરુદ્ધ છે આઈપીસીની કલમ 389 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. હાલ તપાસ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા શરૂ છે. તો ભરૂચ એલસીબીએ રાજપીપળા ચોકડી પાસે શંકાસ્પદ લોખંડના સળિયાનો 23.84 લાખનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. ચૌધરી કમ્પ્યુટરાઇઝ વે બ્રિજ નજીકથી ટ્રકમાં લઈ જવાતા લોખંડના સળિયાના જથ્થા સાથે 5 ઈસમોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. ભરૂચ એલસીબીને બાતમી મળી હતી કે એક ટ્રકમાં ગેરકાયદેસર લોખંડના સળિયાનો જથ્થો લઈ જવાઈ રહ્યો છે. સારંગપુરથી રાજપીપળા ચોકડી તરફ આવતા ટ્રકને પોલીસે રોકીને તપાસ કરી હતી, જેમાં મોટી માત્રામાં લોખંડના સળિયા મળી આવ્યા હતા. આરોપી અનસ ઇદ્રીશ કુરેશીની પૂછપરછ કરતા તેને આ જથ્થો મનદીપસિંહે આપ્યો હોવાની કબૂલાત કરી હતી. પોલીસે 9,265 કિલો જથ્થા સાથે 5 ઈસમોની શંકાસ્પદ હાલતમાં અટકાયત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સમાચારમાં આગળ વાત અમદાવાદની ક્રિકેટ સટ્ટાના કેસમાં પીઆઈના લાંચ માંગવાનો મામલો. એસીબીએ પીઆઈ બીએમ પટેલને ધરપકડ બાદ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો છે. કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરીને આરોપીના રિમાન્ડની માંગણી કરી છે. આરોપી પીઆઈ બીએમ પટેલ 14 જૂન સુધીના એસીબીના રિમાન્ડ પર છે. રાજ્યમાં આજથી ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે, ત્યારે આજે 10 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદની આગાહી. પવન સાથે વરસી શકે છે વરસાદ. નવસારી, દાદરાનગર હવેલીમાં આગાહી, તો સુરત, તાપી, ડાંગમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નર્મદા, છોટાઉદેપુર, ભાવનગરમાં પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. તો અમરેલી, વલસાડમાં વરસી શકે છે વરસાદ. તો ડાંગ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. સાપુતારામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. સાપુતારા ખાતે ફરવા આવેલા પ્રવાસીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો ડાંગ જિલ્લાના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. સાપુતારામાં વરસાદી માહોલ, પ્રવાસીઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. ફોનલાઈન પર સંવાદદાતા નિશાંત મહાકાલ જોડાયા છે. નિશાંત, શું અપડેટ ડાંગના જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો? જી, ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે ડાંગ જિલ્લાના વાતાવરણમાં આજે ફરી પલટો આવ્યો છે. ગિરિમથક સાપુતારા ખાતે વરસાદી માહોલ છે, ત્યારે કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પસરી છે. તો સાપુતારા ખાતે આવતા પ્રવાસીઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે. જી બિલકુલ નિશાંત, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો સાપુતારામાં વરસાદી માહોલ, પ્રવાસીઓમાં ખુશીની લહેર.